بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو جیل میں ان کے ذاتی معالج کی زیر نگرانی طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے اہم رہنماؤں نے کراچی پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ کے سیاسی رہنماؤں کے مقدمات سندھ میں منتقل کیے جائیں۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم منگی کی یہ رپورٹ۔ اس وقت متحد ہے کہ اس سرکار کو، اس حکومت کو جانا چاہیے اور عوام کو اس سے نجات دلانی چاہیے۔ سر جیسے یہ احتجاج ہوا ہے اور جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ سبزی کا اور دوسری چیزوں کا ریٹ ان لوگوں نے بولا جیسے 500 روپے کلو، اور جیسے کہ آپ پیچھے ہے ٹماٹر ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ اس کا احتجاج سے اس کو کیا رائے عمل ہوگا، اس کا کیا رائے عمل ہے میری طرف کی طرف سے؟ دیکھو، عوام تو احتجاج کر سکتی ہے، عوام بم تو نہیں مارے گی، انہیں گولی تو نہیں مارے گی۔ یہی آپ کے چینلز کے ذریعے، یہی پریس کلب کے ذریعے یہ باتیں ہم پہنچائیں گے اعلیٰ حکام کو کہ آپ کی عوام پریشان ہے، آپ کے لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی جس وقت تک دور ختم نہیں ہوگی جب تک یہ گاڑی ختم نہیں ہوگی۔ احتجاج کرنا یا اپنی رائے دینا یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے۔ تو آج ہم نے اپنے دار اختیار میں رہتے ہوئے یہ احتجاج بھی کیا ہے، اور ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے آصف زرداری کے لیے کہ اسے رعایت ہو، اسے جو ہے کوئی ریلیف چاہیے، نہیں، ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے، جس طرح دوسروں کو انصاف مل رہا ہے اس طرح جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اور جو اس وقت حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، جو مشرف کے دور میں بھی کرپشن میں انوالو رہے اور ابھی 14 مہینوں میں بھی انہوں نے کئی کرپشن کیے، ماضی کی حکومت میں وہ رہے ہیں، تو ان کو یہ ریلیف۔ وہ اس وقت کافی بیماریاں ہیں، اس کو تکلیف میں ہے، کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ کیس ابھی تک آپ کی جس طرح کی باتیں ہوتی تھی کہ فلانا کیس، اربوں کے کیس، کروڑوں، ابھی کچھ بھی نہیں، اب وہ کیس بھی صرف چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نیب اگر احتساب کرے تو سب کے ساتھ یکساں کرے، سب کے ساتھ کیوں، جو باقی وزیر ہے، خیبر پختونخوا والا وزیر ہے، جاگیر ترین ہے، پرویز ہے، علیم آبادی، ان پہ سب پہ ریفرنس ہے۔ اسی طرح جی ڈی اے کے کئی رہنما پہ ریفرنس ہے، ان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے؟ تو کم سے کم جیل میں وہ سہولتیں دینی چاہیے، اور جو میڈیکل ڈاکٹروں کا بورڈ ہے اور جو آصف علی زرداری صاحب کے جو ڈاکٹر تھے، کم سے کم اس بورڈ میں تو ان کو شامل کیا جائے نا۔ تو اس کے لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ویسے بھی یہ نالائق، یہ سلیکٹڈ حکومت، ان کے جو وزیر روزانہ کے بیانات دیتے ہیں، اس طرح وہ ٹماٹر اور مٹر کے بیانات تو آگے کہ 17 کلو روپے ہیں اور 5 روپے مٹر کے ہیں۔ اسی طرح فواد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان ادھر سے بیان دیتا ہے کہ بھائی ہم نے لاکھوں نوکریاں دینا، اور وہ کہتے ہیں نوکریاں کیسے دیں گے، وہ تو بے روزگار کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی، اور دوسرے سب سے جو اہم چیز ہے، میں میڈیا کے توسط سے، اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے، غریب آدمی کا جینا حرام ہو گیا، اور اس مہنگائی میں آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ کس طریقے سے 15، 16، 18 ہزار والا گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہمارے حکمرانوں کو، اور خاص کر ابھی جو حکومت ہے عمران خان کی، کہ بھائی مہنگائی روز بروز، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جو نا روڈوں پہ نکل آ جائیں گے اس مہنگائی کے خلاف۔ آپ کو پتہ ہے روزگار نہیں ہے، اور کچھ لوگ تھے، آپ نے کہا یہ میں نے گھر دینے، آپ نے اور ان کی دکانیں، مکانات مسمار کرا دیے، تو کیسا انصاف ہے؟ آپ انسان مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، یا تو مدینہ کی ریاست میں کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہم کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ایک ٹائم کا کھانا ان کے پاس نہیں ہے، اسکول بچے نہیں بھیج سکتے، بجلی کے بل، آپ کے اے سی کے بل دیکھ لیں، تو میرے بھائی کیسے گزارا ہوگا؟ پہلے جب حکومت آتی تھی لوگ کہتے تھے کہ میرے بھائی غریب آدمی، ابھی تو غریب کے ساتھ وائٹ کالر مڈل طبقے کے ساتھ، اور جو امیر ہے وہ بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نالائق آج پریس کلب پہ جو پروٹیسٹ ریکارڈ کیا ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب پہ 2015 میں جو لگایا گیا GIT پہ جو کیس بنا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، اور ابھی تک اس کو کوئی ثبوت نہیں ملے، اور یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ اور آج ہم نے یہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرا ہے بی بی عدی فریال پہ جھوٹے کیسز پر، مطلب کہ میں حکومت پاکستان کی اس ناکارہ
कारकर्दगी या नाकारा पॉलिसी की पुरज़ोर मजम्मत करने के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है कि पाकिस्तान में जो देखा जाए तो नज़रियाती कानून कोई एक नहीं है ना, पाकिस्तान में अब सिर्फ 2 कानून हैं। एक कानून वो कानून है जो कि PTI के लोगों के लिए है, जो कि वो खुले आम सब कुछ गुंडागर्दी करे उनको रिलीफ दिया जाता है, और एक कानून वो है जो कि झूठे केसेस बनाकर बगैर किसी सबूत के उनको जेलों में फेंका जाता है। तो आज हमने ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है इस जुल्म के खातिर। आज हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है महंगाई के खातिर। अब आज हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है पाकिस्तानी अवाम की जिसकियों की आवाज़ को हमने बुलंद किया है। तो ये मैं समझती हूँ कि आज का ये प्रोटेस्ट बड़ा कामयाब प्रोटेस्ट रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ईंट से ईंट बजा देंगे। कराची शिफ्ट करना चाहिए, इसलिए कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ लोग नहीं हैं, इसलिए अगर अल्लाह न करे उनको कोई तकलीफ़ हो गई तो सिंध का आवाम जो है उन्हें नहीं छोड़ी। जी मैडम, आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस वजह से कि यहाँ पर महंगाई से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और एक पॉइंट ये भी था कि सरकारी साहब को अगर सिंध का केस है तो सिंध में ही चलाया जाए और उनके मॉलिज तक उनकी इलाज की सहूलियात फराहम की जाए, क्योंकि महंगाई से बुरा हाल है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ऐसा हाल तो कभी नहीं था। अगर इमरान खान ये कहता है कि पहले के लोग चोर थे बकौल उनके, तो भाई मेरे चोर के दिनों में भी लोगों का वो हाल नहीं था जो तुम लोगों के साहूकारों के हाजियों के दौर में हुआ है। लोगों पे जाके दरमियान में आओ, आपको गालियाँ पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे। हम लोग इंतज़ार में हैं, अवाम इंतज़ार में है, और आज का प्रोटेस्ट इनको ये बता देगा कि हम लोगों के साथ अवाम के साथ नाइंसाफ़ी, सियासतदानों के नाइंसाफ़ी इनको बहुत महंगी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल वो आज का हमारा प्रोटेस्ट ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई के हवाले से इमरान खान के जो सेंटर में आ जी इमरान हाँ ले आए सेंटर में जो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ वो कर रहे हैं, ये दरअसल बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सबके बीच में होंगे, और इंशाअल्लाह इसी हफ्ते उनकी रिहाई का भी है इम्कान। और इमरान खान के झूठे दावे जो इसने मंशूर अपना दिया था कि बनेगा नया पाकिस्तान, तो आप सबके सामने है कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, आटे की क्या कीमत हो गई है और दाल चीनी की क्या कीमत हो गई है। इससे अच्छी हुकूमत बीमार नहीं है। हम नौरानी मांग रहे हैं, हम मुल्क से भागना नहीं चाह रहे, सिर्फ हम ये चाह रहे हैं अतीफ़ रियाल साहिबा को, जरदारी साहब को जिस तरह बिला जवाब इन्होंने रखा हुआ है, जबकि अभी तक उन पर मुकदमात साबित नहीं हुआ। ये कहाँ का इंसाफ है? हम ये चाहते हैं कि जरदारी साहब को उनके ज़ाती मुआलिज से इलाज करवाने की सहूलत दी जाए, और इसके अलावा हमारी एक अपील है जो कोर्ट ने रद्द की है कि जरदारी साहब को सिंध मुंतकिल को परेशान किया था, इस कदर मुकदमे डाले, उसका रिजल्ट क्या निकला था? सारे मुकदमात में वो रहा हुए, लेकिन ये नुकसान हुआ कि मासूम बच्चे वो अपने माँ के साथ घर में रहे, परेशान रहे। वालदा जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारी बहन, वो बच्चों को भी संभालती थी, सियासत भी करती थी और सारे मामलात को चलाती थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो आया था वो सिफर था। कोई साबित नहीं हो सका कि हमारे चेयरमैन ने कोई या आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी किस्म की कोई करप्शन करी थी या किसी मुकदमात में वो फंसे थे, और इस मरतबा भी ऐसा होगा या अभी भी ऐसा ही होगा कि इंशाल्लाह ये जितना चाहे जतन कर ले, रिज़ल्ट वैसे ही आएगा जैसे पहले का रिज़ल्ट था। और एक ऐसे आदमी के ऊपर तुमने हाथ डाला है कि जो ना कैद से डरता है और ना तुम्हारी धमकियों से डरता है, वो उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। के जो केसेस थे उनमें भी वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हुए, लेकिन हुक्मरान सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जरदारी साहब हमारे आगे झुकें। तो उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का एक आम जियाले ने कभी झुकना नहीं सीखा, उनके बानी ने कभी झुकना नहीं सीखा। आसिफ अली जरदारी साहब को आप पहले भी तशद्दुद का निशाना जेलों में बना चुके हैं, वो नहीं झुके, इस बार भी वो नहीं झुकेंगे। इसलिए हम ये पैगाम दे रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो इस चीज़ों को काउंट कर रहा है कि जरदारी साहब बेगुनाह जेल में, तो नियाज़ी साहब को इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो इस सियासी इंतकाम को छोड़कर मुल्क पर तवज्जो दें। आम जो गरीब अवाम है वो इस वक्त महंगाई के तले दबे हुए हैं, बिजली के गैस के बिल लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो जमा कराएं, और इनके वज़रा जो हैं
वो कोई बोलता है कि टमाटर इतने के 17 रुपए के हो गए, कोई बोल रहा है मटर 5 रुपए के हो गए। ये बौखलाहट का शिकार हैं। और नियाजी साहब के जो कह रहे हैं कि गाय अगर 14 किलो दूध दे तो इनकलाब आएगा, मैं कहता हूँ उनके इस बात से जो नेल्सन मंडेला के